ഹായ് ചിൽഡ്രൻ, നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗണോമെട്രിയില്ല അഡ്വാൻസിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 2023 ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. ഫോർ എനി വൈ ബിലോങ്സ് ടു ആർ, ലെറ്റ് കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു 0 ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ 0 π ആൻഡ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ -π/2 + π/2. Then the sum of all the solutions of the equation tan inverse 6y/9y² plus cot inverse 9 - y² / 6y equal to 2π/3. ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, 0 ലെസ് ദാൻ മോഡുലസ് y ലെസ് ദാൻ 3. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കേസാണ് എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ 0 ലെസ് ദാൻ 0 ലെസ് ദാൻ മോഡുലസ് y ലെസ് ദാൻ 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കേസ് എടുക്കണം. ഒന്ന് -3 ലെസ് ദാൻ y ലെസ് ദാൻ 0യും 0 ലെസ് ദാൻ y ലെസ് ദാൻ 3യും രണ്ട് കേസ് എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ കേസ് 1 -3 ലെസ് ദാൻ y ലെസ് ദാൻ 0. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 6y/9 - y². ഇവിടെ y ലെസ് ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 1/x ഈസ് ഈക്വൽ ടു -π പ്ലസ് കോട്ട് ഇൻവേഴ്സസ്. ഫണ്ടമെന്റൽ റിസൾട്ട് ഇഫ് x ലെസ് ദാൻ 0. if x ലെസ് ദാൻ 0, ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 1/x ഈസ് ഈക്വൽ ടു -π പ്ലസ് കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് x. അതാണ് റിസൾട്ട്. അപ്പോൾ കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് x ഈസ് ഈക്വൽ ടു π പ്ലസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 1/x പറയാം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടൈം അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം. സെക്കൻഡ് ടൈം കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് x π പ്ലസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 1/x ആണ്. അതുകൊണ്ട് കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് ടാനിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ പ്ലസ് π പ്ലസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആവും 6y ഡിവൈഡഡ് ബൈ 9 - y². 6y divided by 9 - y². That is equal to given as 2π/3. That is given as 2π/3. Tan inverse 6y. Okay. So tan inverse 6y/9y² plus tan inverse 6y/9y, that is 2 times tan inverse 6y divided by 9 - y². π നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കാം. 2/3 minus π, that is -π/3. Therefore tan inverse 6y divided by 9 - y² equal to -π/6. So 6y divided by 9 - y² tan of -π/6, that is -1/√3. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ സിംപ്ലിഫൈ അതിലുള്ള ക്വാഡ്രാറ്റിക് വരും. അപ്പോൾ -√3y ഈസ് ഈക്വൽ ടു 9 - y² അല്ലെങ്കിൽ y² പ്ലസ് √3y -9 equal to 0. y² tan -1/3, tan inverse -1/3. y², here is 6 is also 6. When cross multiplying we will get 6 √3y equal to negative of 9 - y², that is y² -9, or y² minus 6 √3y -9 equal to 0. This is a quadratic equation in y which gives two values for y. Solve using -b plus or minus root of b² minus 4ac by 2a. We will get two answers. Y is equal to, one answer is 3 √3 minus 6. When simplifying using this equation,
minus b plus or minus root b square minus 4ac by 2a, we will get one answer is 1 root is y is equal to 3 root 3 minus 6. This is clearly belongs to minus 3 0. Clearly belongs to minus 3 0. Second root is minus 3 root 3 minus 6. That is not belongs to minus 3 0. So we can, this is one root. This is one root. Second root is minus 3 root 3 minus 6 does not belongs to minus 3 0. And case 2. What is case 2? Case 2. Case 2 means 0 less than y less than 3. 0 less than y less than 3. In this case, tan inverse 6y by 9y square plus cot inverse we can convert it directly, tan inverse 6y divided by 9y 9 minus y square equal to 2 pi by 3. So 2 tan inverse 6y divided by 9 minus y square, 6y divided by 9 minus y square equal to 2 pi by 3. Therefore, tan inverse 6y divided by 9 minus y square 2 can be cancelled, that is pi by 3. So 6y divided by 9 minus y square equal to tan pi by 3, that is root 3. 6y is equal to 9 root 3 minus root 3y square or root 3y square minus 9 root 3 plus 6y equal to 0. Again, this is a quadratic equation in y. Root 3y square plus 6y minus 9 root 3, or we can write like this, plus 6y minus 9 root 3 equal to 0. Solve again this quadratic equation using this formula. Again we will get two values for y. Y is equal to, we get two values for y. One value is y is equal to root 3. Second value y minus 3 root 3. But minus 3 root 3 not belongs to 0 3. So rejected. That reject here. So the root is y is equal to root 3. We can take this. Y is equal to root 3. Root 3 is clearly belongs to 0 3. Root 3 is clearly belongs to 0 3. So we get two values for y. One is already we got, what is it? Yes, y is equal to 3 root 3 minus 6. Second value y is root 3. We have to find out sum of all the solutions of the equation. So we got two solutions. One is y equal to 3 root 3 minus 6. Second is y is equal to 3. Sum of the solutions. Sum of solutions is equal to, ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? 3 root 3 minus 6 കിട്ടി. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? root 3 എന്ന് കിട്ടി. 3 root 3 minus 6 plus root 3 എത്ര വരും? 4 root 3 minus 6. Option C is the answer. 4 root 3 minus 6. Option C is the answer. Okay. കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 2023 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇനിയും ഇതേപോലത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടുത്തെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേസ് 1 എക്സ് ലെസ് ദാൻ 0 വരുമ്പോൾ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 1/x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് π പ്ലസ് കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ്. അവിടെയാണ് നമുക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്.
ബാക്കിയെല്ലാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, NCERT ബുക്കിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ ഒരു സംഭവം മാത്രം NCERT ബുക്കിലില്ല. അത് നിങ്ങൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എൻട്രൻസിൽ പഠിക്കുന്നവർ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 1/x ഈക്വൽ ടു -π പ്ലസ് കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ്. എപ്പോൾ? ഇഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ 0. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് കിട്ടും, കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് കിട്ടും. കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു π പ്ലസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 1/x. അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ഈസിയാണ്, പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, നമുക്കിനി അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ്, എല്ലായ്പ്പോഴും ചോദിക്കും ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. ദ വാല്യൂ ഓഫ് കോട്ട്, ദ വാല്യൂ ഓഫ് കോട്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം. കോട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ n is equal to 1 to 23, കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് 1 പ്ലസ് സിഗ്മ k ഈക്വൽ ടു 1 to n 2k. പല വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, മെയിൻസിനും അഡ്വാൻസിനും മാറി മാറി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അഡ്വാൻസ് 2013 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. മെയിൻസിനും ചോദിക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും, ഇത്തവണയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതേപോലത്തെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഫംഗ്ഷൻ, 2 സിഗ്മയുണ്ട്, ഒരെണ്ണം കോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരെണ്ണമുണ്ട്, പിന്നെ കോട്ട് ഇൻവേഴ്സിനകത്തൊരു സിഗ്മയുണ്ട്. നമുക്ക് ഇന്നർ സിഗ്മ, ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗത്തുനിന്ന് നമുക്കത് കണ്ടുപിടിച്ച് വരേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം 1 പ്ലസ് സിഗ്മ k ഈക്വൽ ടു 1 to n 2k നോക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 1 എടുക്കണമെന്നില്ല, ഇത് എത്രയാണ് നോക്കാം. സിമ്പിൾ ആണ്. സിഗ്മ k ഈക്വൽ ടു 1 to n 2k, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 പ്ലസ് 4 പ്ലസ് 6 പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് 2n. ദാറ്റ് ഈസ് 2 into 1 പ്ലസ് 2 പ്ലസ് 3 പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് n. ദാറ്റ് ഈസ് 2 into n പ്ലസ് 1/2 ആണ്. 2 കട്ടായി പോയി. അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ എടുക്കാം? കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് 1 പ്ലസ്, അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ n into n പ്ലസ് 1 കിട്ടി. ഇനി കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് നമുക്ക് ടാൻ ഇൻവേഴ്സിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 1/1 പ്ലസ് n into n പ്ലസ് 1 എന്ന് വരും. കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 1/x ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് 1 പ്ലസ് n into n പ്ലസ് 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 1/n പ്ലസ് 1 എന്ന് എഴുതാം. ഇനി നമുക്ക് സിഗ്മ n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 to 23 ആണ്. 1 to 23 കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഇതിന് നമുക്ക് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 1/1 പ്ലസ് n into n പ്ലസ് 1 എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ സിഗ്മ n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 to 23 ടാൻ ഇൻവേഴ്സ്, ഇത് നമുക്ക് ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്, n പ്ലസ് 1 മൈനസ് n ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് n പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു n. നോക്കൂ, ന്യൂമറേറ്റർ 1 അല്ലേ, n പ്ലസ് 1 മൈനസ് n കട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ 1 തന്നെ വരും, ഡിനോമിനേറ്റർ അതുപോലെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1ന് പകരം എന്ത് എഴുതാം? n പ്ലസ് 1 മൈനസ് n എന്ന് എഴുതാം. അങ്ങനെ എഴുതാനുള്ള കാരണം ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ബൈ 1 പ്ലസ് എക്സ് വൈ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് ഫോർമുലയാണ്. സിഗ്മ n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 to 23 ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് n പ്ലസ് 1 മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് n ആണത്. ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് n ആണത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് n വേരീസ് ഫ്രം 1 to 23 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ സിഗ്മ കളയണം. സിഗ്മ കളയണമെങ്കിൽ n-ന് 1 മുതൽ 23 വരെയുള്ള വാല്യൂസ് കൂടെ കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 1 പ്ലസ് 1 2 വരും, മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 1 വരും. 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 3 വരും, മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 2 വരും, പ്ലസ് 3 കൊടുക്കുമ്പോൾ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 4 മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 3 വരും, പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ്. അവസാനം 23 കൊടുക്കുമ്പോൾ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 24 അല്ലേ, 23 പ്ലസ് 1 24 മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 23 വരും. നോക്കൂ, കുറേ ടേംസ് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 2 മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 2,
ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 3 മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 3. അങ്ങനെ ഇവിടെ വരെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. രണ്ട് ടേം മാത്രം ക്യാൻസൽ ആവില്ല. നെഗറ്റീവ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 1ഉം ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 24ഉം ക്യാൻസൽ ആവില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 24 മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 1 എന്ന് കിട്ടും. അത് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് y പോലെയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 24 മൈനസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് 24 ഇൻറ്റു 1 എന്ന് എഴുതാം. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 23/24 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, കോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ വലിയ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു. അത് നമുക്ക് കിട്ടിയാണ് എത്ര കിട്ടി? ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 23/24 എന്ന് കിട്ടി. നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ? കോട്ട് ഓഫ്. ഇതിന്റെ കോട്ടാണ് വേണ്ടത്. കോട്ട് ഓഫ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 23/24. കോട്ട് ഓഫ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 23/24. അത് കോട്ട് ഇൻവേഴ്സിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി. അത് കോട്ട് ഇൻവേഴ്സിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എത്ര വരും? അത് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് കിട്ടി നമുക്ക്. ദാറ്റ് ഈസ് കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ്. ഇത് 21 പ്ലസ് 24 ഇൻറ്റു 1 അല്ലേ? അപ്പോൾ 25 അല്ലേ? 25. 1 plus 24 into 1. 24 into 1, 24 plus 1, 25. 23/25. That is 25. So this is equal to cot inverse reciprocal of 25/23. This is equal to 25/23. 25/23 works. Option B is the answer. Option B is the answer. നല്ല ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ചിലപ്പോൾ അത് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തും. n is equal to 1 to 23, n to 1 to 50 ആവാം, 1 to 100 ആവാം. ചിലപ്പോൾ ഈ കോട്ട് ചിലപ്പോൾ ടാൻ ആവാം. അത്രയൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളെ വരാറുള്ളൂ. ഇനിയും ഇങ്ങനത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരവസരത്തിൽ കാണാം.